प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जयदं सुहृदो पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाभुजो राधा मदन मोहनो समाधिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं। परमानंद पाठाय प्रेमवर्षि अक्षराय दे सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुमे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। ഹരേ കൃഷ്ണ. സോ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം 8-ാമത്തെ അധ്യായം 43-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഈ 43-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ് നടക്കുന്നത്. 43-ാമത്തെ ശ്ലോകം കുന്തി പ്രേയസിന്റെ കുന്തി സ്തുതിയുടെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ഇതോടുകൂടി കുന്തി സ്തുതി കഴിയാൻ പോവാണ്. എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ് തുടങ്ങിയത്? എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ് കുന്തി പ്രേയസ് തുടങ്ങിയത്? അറിയോ? 18 പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 18. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്ക് 43 ശ്ലോകം വരെ. അപ്പൊ എത്ര ശ്ലോകമാണ് ടോട്ടൽ കുന്തി പ്രേയസ്? 26 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ തന്നെ കുന്തി സ്തുതിയാണ് വ്യാസദേവൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്തുതിയാണ്. ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ തന്നെ ഈ കുന്തി സ്തുതി തന്നിരിക്കുന്ന വ്യാസദേവൻ. ഇത് അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ഓക്കെ, സോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഫസ്റ്റ് കാൻഡോ 8th chapter 43 verse. श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णि ऋषभावनिधृक् राजन्यवंश दहनानपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्युज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णि रसभावनिधृक् राजन्यवंश दहनानपवर्ग वीर्य गोविंद गोदिज सुराति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते. Recite ചെയ്യൂ.
Hare Krishna Prabhu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sri Krishna Krishna Vrishnu Vrshabhavani Drug Rajanya Vamsha Dahanana Pavarga Virya Govinda Godija Surarti Haravatara Yogeshwara Akhila Guru Bhagavan Namaste. Vivartanam Bhavartam by His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai. അലയോ കൃഷ്ണ അർജുന സഖേ അലയോ വൃഷ്ണികുലേഷ്ട ഭൂമിയിലെ ഉപദ്രവകാരികളായ രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളുടെ അന്തകനാണ് അങ്ങ്. അങ്ങയുടെ വീര്യം ഒരിക്കലും ക്ഷയിക്കുന്നില്ല. അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അങ്ങ്. ഗോക്കളുടെയും ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഭക്തരുടെയും ദുരിതശമനത്തിനായി അവതരിക്കുന്നു. സർവയോഗ ശക്തികളുടെയും ഉടമയും സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ഗുരുവുമാണങ്ങ്. സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ അങ്ങാകുന്നു. അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എന്റെ സാധുത പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. Hari Bol. Okay, translation English. O Krishna, friend of Arjuna, O chief amongst the descendants of Vrishni, you are the destroyer of those political parties which are disturbing elements on this earth. Your prowess never deteriorates. You are the proprietor of the transcendental abode, and you descend to relieve the distresses of the cows, the brahmanas, and the devotees. You possess all mystic powers, and you are the preceptor of the entire universe. You are the Almighty God, and I offer you my respectful obeisances. So, Kundi Maharani ഇതില് ഭഗവാന്റെ 10 attributes, 10 ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സമ്മറിയാണ് ഭഗവാന്റെ 10 ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മറിയാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ ഗുണങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് വർണ്ണിച്ച് ഭഗവാനെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തില് കുന്തി മഹാറാണി ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ് അല്ലെ, എല്ലാവരും ആകർഷിക്കുന്നു. കൃഷ്ണ എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ എല്ലാവരും ആകർഷിക്കുന്ന ആള്. ശ്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അർത്ഥം? ശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ജന്മൈശ്വര്യ ശ്രുതശ്രീ. ജന്മ ഐശ്വര്യ ശ്രുതശ്രീ എന്താണ് ശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താണ്? ഐശ്വര്യല്ലേ? എന്ത് ഐശ്വര്യം? എല്ലാം ഐശ്വര്യങ്ങളാണ്. ജന്മ ഭഗവാന്റെ 6 ഐശ്വര്യം, സർവൈശ്വര്യങ്ങളും. ശ്രീ എന്നുള്ള പദത്തിന്റെ അർത്ഥം മാത്രമേ ചോദിച്ചു. മഹാലക്ഷ്മി. മഹാലക്ഷ്മി. ശ്രീ എന്നാൽ മഹാലക്ഷ്മി. ഓക്കെ, ഇവിടെ ശ്രീ എന്നുള്ള ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം സൗന്ദര്യം, ബ്യൂട്ടി. ഓക്കെ, ജന്മ ഐശ്വര്യ ശ്രുത ശ്രീ. ജന്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു കുലത്തിൽ ജനിക്കുക. ഐശ്വര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ധനം, വെൽതി, റിച്ച്. ഓക്കെ, ശ്രുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോളേജ്, ഇന്റലിജൻസ്. ശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗന്ദര്യം, ബ്യൂട്ടി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ ശ്രീകൃഷ്ണ, ഓൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ്, അങ്ങനെയാണ് കുന്തി ദേവി ഇവിടെ ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ, ഓൾ ബ്യൂട്ടി. ഭഗവാന്റെ ബ്യൂട്ടി വെല്ലാൻ ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ലോകത്തില്, ഭൗതിക ലോകത്തിലോ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലോ ആർക്കും കഴിയില്ല. ഈവൻ ഭഗവാൻ തന്നെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങൾ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആ ബ്യൂട്ടിയെ വെല്ലാൻ പറ്റില്ല, അതിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഭഗവാന്റെ ബ്യൂട്ടിയെ. ഓ, അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഭഗവാന്റെ ആ ബ്യൂട്ടി, ആ സൗന്ദര്യം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈവൻ നാരായണൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിനും കൂടിയും ഈ ക്വാളിറ്റി ഇല്ല. എന്താണ്? രൂപമാധുര്യം. 4 ക്വാളിറ്റീസ്, 4 ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ദ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്ഹെഡില് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന നാരായണ ഭഗവാൻ, വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെയും കൂടി. എന്താണ് 4 ആസ്പെക്ട്സ് ഉള്ള 4 ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്? എന്താണ്? രൂപമാധുര്യം, ലീലാമാധുര്യം, മാധുര്യം, വേണുമാധുര്യം. അപ്പൊ അതില് രൂപമാധുര്യം, അത് ഭഗവാന്റെ ബ്യൂട്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ബ്യൂട്ടി വേറെ ഒന്നിനോട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ
ഭൗതിക ലോകത്തിലും ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടി നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. പ്രകൃതിയിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, എല്ലാം ഈവൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്, മെയിൽ ഫീമെയിൽ, സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ എല്ലാവരും നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അതേപോലെ അനിമൽസിനുണ്ട്, പക്ഷികളിലുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യം ഉണ്ട്. അത് നമ്മളുടെ ഈ എർത്ത് പ്ലാനറ്റിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപരിതലത്തിലുള്ള ലോകങ്ങളില്, സ്വർഗലോകത്തില് അപ്സരസ് ഉണ്ട്, ഗന്ധർവന്മാരുണ്ട്, കിന്നർമാരുണ്ട്, ദേവി ദേവതമാരുണ്ട്. അവരുടെ സൗന്ദര്യം എത്രയോ മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം, എസ്പെഷ്യലി മനുഷ്യരുടെ, അതായത് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ സൗന്ദര്യത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എത്രയോ കൂടുതലാണ്. നമുക്ക് പറയാൻ കൂടി പറ്റില്ല, അത്രയും സൗന്ദര്യമാണ്. അപ്സരസിനെയൊക്കെ കണ്ട് അതല്ലേ സ്വർഗത്തിലൊക്കെ പോയാൽ എല്ലാവരും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്സരസിന്റെ ഉർവശി, രംഭ, തിലോത്തമ അവരെല്ലാം മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഗന്ധർവന്മാരും ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഓക്കെ, അതിലും എത്രയോ ബ്യൂട്ടിയാണ് വൈകുണ്ഠത്തിലെ ലക്ഷ്മി ദേവി അല്ലേ? അതേപോലെ വൈകുണ്ഠത്തില് നാരായണൻ, വിഷ്ണു, ഇവരെല്ലാവരും ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടി. അതിലും എത്രയോ ബ്യൂട്ടിയാണ് ഇവിടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ. അപ്പൊ അതിൽ ടോപ്പാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമാണ്. നമ്മളുടെ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലി എക്സ്റ്റേണൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളുടെ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകൃതിക ബ്യൂട്ടിയാണ്. ആകൃതി നമ്മളുടെ രൂപത്തിന് മാത്രമേ ആ ബ്യൂട്ടി ഉള്ളൂ, സൗന്ദര്യം. ഉള്ളിൽ ആ സൗന്ദര്യം കാണില്ല. ഉള്ളു കണ്ടാൽ നമ്മള് മുഖം തിരിക്കും. നമ്മളുടെ തൊലിയൊന്ന് ഉരിച്ചു നോക്കൂ. ആരെങ്കിലും നോക്കോ? പിന്നെ ആരും നോക്കില്ല. എത്ര സുന്ദരിയായാലും എത്ര സുന്ദരനായാലും ശരി, ആർക്കും നോക്കണ്ട. എന്താണ് ഉള്ളിൽ എല്ലാവരുടെയും? പുറത്താണ് നമുക്ക് ഫെയർ കോംപ്ലക്ഷൻ, ഡാർക്ക് കോംപ്ലക്ഷൻ, ബ്രൗൺ കോംപ്ലക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം. പുറത്ത് നല്ല പാക്കേജിങ് ആണ് നമ്മളുടെ ഭഗവാന്റെ പാക്കേജിങ്. നല്ല സ്കിൻ കളറ് അല്ലേ, നല്ല കോംപ്ലക്ഷൻ ഒക്കെ തരും. അതിൽ ഡാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഫെയർ ഉണ്ടായിരിക്കും, ബ്രൗൺ ഉണ്ടായിരിക്കും, പല വിധത്തിലുള്ള ഇത്. അതേപോലെ ഈവൻ പക്ഷികളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും നോക്കിയാൽ എന്തൊരു ബ്യൂട്ടിയാണ്. പക്ഷെ ഇവരെല്ലാം ആ സ്കിന്നാണ്, കവറിങ് ആണ്, പാക്കേജിങ് ആണ് ഭംഗി കൊടുക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരുടെയും അവരുടെ മുഖത്തിന്റെ ഭംഗിയും കണ്ണിന്റെ ഭംഗിയും ബാക്കിയുള്ള ഓരോ ലിംസിന്റെയും ഭംഗി നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നും പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ. ഇപ്പൊ മയിലിനെ കണ്ടാൽ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ്, അത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ. പക്ഷെ ഈ ഭംഗി എക്സ്റ്റേണൽ ഭംഗി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളുടെ ആ തൊലിಯನ್ನು എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒരേപോലെ. പിന്നെ എന്താണ്? ബ്ലഡ്, ബോൺസ്, ഫ്ലഷ്, സ്റ്റൂൾ, യൂറിൻ, ഇതാണ്. ഇത് ആർക്കെങ്കിലും വേണോ? ആർക്കെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമോ? ഉള്ളില് ആർക്കും കാണണ്ട. ആ ഒരു സ്കിന്നിന്റെ ആ ഒരു പാക്കേജിന്റെ ഭംഗിയാണ് നമുക്ക്. എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഭംഗി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് ആർക്കും കാണണ്ട. ഒരു മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ഓർ മിസ് വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സോ മിസ്റ്റർ വേൾഡോ ഒക്കെ അവര് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ മീതെ അവരുടെ ബ്യൂട്ടി അവർക്ക് പറ്റില്ല, അവർക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചെറിയൊരു പോറൽ വന്നാൽ മതി മുഖത്ത്, അവർ ബ്യൂട്ടി പോയി അല്ലേ? പിന്നെ കോസ്മെറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് കൂടുതൽ നമ്മളുടെ ബ്യൂട്ടിയുടെ ബ്യൂട്ടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. കോസ്മെറ്റിക് ഒരുപാട് കോസ്മെറ്റിക്സ് ഇട്ടിട്ടാണ് അവർ ആ ബ്യൂട്ടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ചെറിയൊരു പോറൽ വന്നാൽ പോയി. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ബ്യൂട്ടി പറഞ്ഞാൽ സ്കിൻ ഡീപ്പാണ് അല്ലേ? നമ്മളുടെ ബ്യൂട്ടി സ്കിൻ ഡീപ്പാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ചില അത്രയും മോഡൽസും ഫിലിം സ്റ്റാർസും ഒക്കെ അവരുടെ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ നിന്ന് പുറത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഡിപ്രഷനിൽ പോകും. ഈവൺ അവർ സൂയിസൈഡും കൂടിയും ചെയ്യും, അത്രയും ഡിപ്രഷനിൽ പോകും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എക്സ്റ്റേണൽ ആണ്, നമ്മളുടെ ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് അതില്ല. ഓക്കെ, അത് ഉള്ളിലത്തെ കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നു. ബ്ലഡ്, ഫ്ലഷ്, ബോൺസ്, ഇതൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും ആരുടെ തുറന്നാലും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. അവിടെ പിന്നെ ഫെയർ കോംപ്ലക്ഷൻ, ഡാർക്ക് കോംപ്ലക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അവിടെ. അത് പുരുഷനായാലും ശരി, സ്ത്രീ ആയാലും ശരി. പക്ഷെ അതിലും ഉള്ളിലുള്ള അത് ഭയാനകമാണ്. ഓരോരുത്തരെയും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ശരിക്കും ഉള്ളു തുറന്നു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? കാമക്രോധ ലോഭമോഹ മതമാശ്ചര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പുറമെ നല്ല പാക്കേജിങ്, നല്ല ബ്യൂട്ടിയാണ്, നല്ല സൗന്ദര്യമാണ്. പക്ഷെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് നോക്കാനും കൂടി പറ്റില്ല, നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നടക്കും. സ്റ്റിങ്കിങ്, സ്മെല്ലിങ്, ഫിൽത്തി, അതാണ് അവിടെ ആർക്കും കാണണ്ട. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ കാമക്രോധ ലോഭ ആദികള് അതിലും സ്റ്റിങ്കിങ് ആണ്. ഓരോരുത്തരുടെയും ഡിഫറെന്റ് ഡിഗ്രീസ് ആണ്, വേരിങ് ഡിഗ്രീസ് ആണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന് അകം പുറം അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാന്റെ എല്ലാം ഒന്നാണ്. പക്ഷെ
അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എക്സ്റ്റേണൽ ഇന്റേണൽ ബ്യൂട്ടി. എക്സ്റ്റേണലും ഇന്റേണലും ഒന്ന് തന്നെ ഭഗവാന്റെ. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമാണ്. ആ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എക്സ്റ്റേണൽ ബ്യൂട്ടിയും ഇന്റേണൽ ബ്യൂട്ടിയും എല്ലാം ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും അതീതമായി നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ബ്യൂട്ടി നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒന്നിനോടും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എല്ലാവരും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഭഗവാന്റേക്ക്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ബ്യൂട്ടി ശ്രീ. അപ്പൊ അത്രയും നമ്മള് ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈവൻ അർച്ചവിഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടാൽ, നമ്മൾ ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾസിന്റെ ഒരുപാട് ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾസിന്റെ അവിടുത്തെ ഡേറ്റീസ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര അട്രാക്ഷൻ തോന്നും. എന്തൊരു ബ്യൂട്ടിയാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ മായപ്പൂർ, വൃന്ദാവൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടെമ്പിൾസിൽ പോയാൽ നോക്കി നിന്ന് പോവും. അത്രയും ബ്യൂട്ടിയാണ് ഭഗവാൻ. അത് വെറും അർച്ചവിഗ്രഹം. ഭഗവാന്റെ ആ പ്രസൻസ് അവിടെ ഉണ്ട്. ഗോർജിയസ്, വളരെ ഗോർജിയസ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ആഭൂഷണങ്ങൾ അണിയുമ്പോ ആ ആഭരണങ്ങൾക്കാണ് ബ്യൂട്ടി കൂടുന്നത്. ഭഗവാൻ അണിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ആഭൂഷണങ്ങൾക്ക് ബ്യൂട്ടി വർദ്ധിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മള് ആഭൂഷണങ്ങൾ ധരിക്കുമ്പോ നമ്മളുടെ ബ്യൂട്ടി വർദ്ധിക്കുന്നു അല്ലെ. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആഭൂഷണങ്ങൾക്ക് ബ്യൂട്ടി വർദ്ധിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ, അതെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാൻ യദുകുലത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് യദുകുലത്തിന്റെ ആ കീർത്തി വരുന്നു. അല്ലാണ്ട് യദുകുലത്തില് ഭഗവാൻ ജനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കീർത്തി അല്ല. അപ്പൊ എത്ര തന്നെ ഓർണമെന്റ്സും എങ്ങനെ തന്നെ അലങ്കാരങ്ങൾ വെച്ചാലും ശരി, ഇതെല്ലാം അലങ്കാരത്തിന് ബ്യൂട്ടി കൂടുന്നു, അത് ഭഗവാൻ ധരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഈവൻ ഏതൊരു ടെമ്പിളിൽ പോയാലും ഭഗവാന്റെ ആ ബ്യൂട്ടി, ആ സൗന്ദര്യം നമ്മൾ നോക്കി നിന്ന് പോകും. അപ്പൊ അതാണ് ശ്രീ, സൗന്ദര്യം. അത്രയും സുന്ദരനാണ് കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ മാതാജിമാര് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും എന്താ? ജന്മൈശ്വര്യ, അല്ല മറ്റേത് 6 ഓപ്പുലൻസസ് അല്ലെ. 6 ഓപ്പുലൻസസ്. എന്താണ് ശ്ലോകം? ഐശ്വര്യസ്യ സമഗ്രസ്യ വീര്യസ്യ യശസ്ശ്രേയ ജ്ഞാന വൈരാഗ്യോശൈവ ഷണ്ണം ഭഗ ഇതീങ്കണ. ഈ 6 ഓപ്പുലൻസസും 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും തികഞ്ഞ മുഴുവനും 100% ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ, ഇതാണ് ഭഗവാനെ കുന്തി ദേവി ഇവിടെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണസഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്. കൃഷ്ണ അർജുനന്റെ വേറൊരു പേരാണ് കൃഷ്ണ എന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഫ്രണ്ട്. അപ്പൊ കുന്തി ദേവിക്ക് എത്ര സന്തോഷം, തൻ്റെ മകന്റെ സുഹൃത്താണ് കൃഷ്ണൻ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തം ഭഗവാൻ തൻ്റെ സ്വന്തം മകന്റെ സുഹൃത്താണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണസഖ അല്ലെങ്കിൽ അർജുൻ സഖ എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു കൃഷ്ണസഖ, അർജുൻ സഖ എന്ന് പറയുന്നത്. വൃഷ്ണി ഋഷഭ എന്ന വൃഷ്ണി വംശത്തിൽ ജനിച്ചതാണ്. യദുകുലത്തിലെ വൃഷ്ണികുലത്തിലൊക്കെ ഇതെല്ലാം ഓഫ് ഷൂട്ടാണ്. യദുവംശത്തിന്റെ ഓഫ് ഷൂട്ടാണ് വൃഷി ഡൈനാസ്റ്റി കൂടി. അപ്പോൾ വൃഷ്ണി ഋഷഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വൃഷ്ണി വംശത്തിലെ ചീഫാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആ വൃഷ്ണി വംശത്തിന് കൂടിയിട്ട് കീർത്തി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ആവനി ധൃഗ് രാജന്യ വംശധന. ആവനി പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി, ധൃഗ് പറഞ്ഞാൽ റിബല്യസ്. രാജന്യ രാജാക്കന്മാര്, അതായത് അസുരന്മാരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരെ സംഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദഹന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിപ്പിക്കുക, അനിഹിലേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പറയുന്നത്? പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം. ദുഷ്കൃതികളെ സംഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് അല്ലെ ഒരു കാരണം ഭഗവാന്റെ ഇവിടെ അവതരണം. അപ്പോ ഒരുപാട് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ 5000 വർഷം മുമ്പൾക്ക്, അതായത് ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ അവസാനം കലിയുഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരുപാട് അസുര രാജാക്കന്മാർ ഇവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെല്ലാം എന്താണ്? അസുരന്മാരാണ്. അവരെല്ലാം മാനവജാതിക്ക്, എല്ലാ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസിനും വെറും ദ്രോഹം മാത്രം ആണ് ചെയ്തിരുന്നത്.
അവരുടെ രാജഭരണം നന്നായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അവരെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവരെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മഹാഭാരത യുദ്ധത്തില് എത്രയോ കോടി ജനങ്ങളാണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എത്രയോ കോടി. ഇതെല്ലാം അസുരന്മാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും. അപ്പൊ ദുര്യോധന ആൻഡ് കമ്പനി, ഓക്കെ, ആ ദുര്യോധനെ രാജാവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ആ ക്യാമ്പിൽ പെടും. അവരെല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തരെ പോയി വധിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്ലാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാം ഈ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു, ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ കെയർ ഓഫില്. എന്നിട്ട് അവരെല്ലാം, അതേപോലെ ജരാസന്ധൻ 17 തവണയാണ് യുദ്ധത്തിന് വന്ന് തോൽറ്റുപോയത്. 18ാമത്തെ തവണ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് രണഭൂമി വിട്ടിട്ട് പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 17 തവണ, ഓരോ തവണയും എത്രയോ അക്ഷോണി സോൾജേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നത്. ഇവരെല്ലാം ജരാസന്ധൻ പറഞ്ഞാൽ അസുര രാജാവാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനിയാണ്. ഓരോ സമയത്തും ജരാസന്ധനെ കൊല്ലാണ്ട് വിടും. എന്നാൽ മാത്രം അടുത്ത സമയത്ത് വീണ്ടും കുറെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുള്ള അസുരന്മാരെ വീണ്ടും അവരെല്ലാം വീണ്ടും ജരാസന്ധനെ വിടും കൊല്ലാതെ. വീണ്ടും അങ്ങനെ 17 തവണ ജരാസന്ധൻ ഇങ്ങനെ അസുരന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ടു അവരെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു, കൃഷ്ണ ബലറാം കൂടിയിട്ട്. അതേപോലെ നമുക്കറിയാം പരശുരാമൻ 21 ജനറേഷനാണ് ക്ഷത്രിയന്മാരായിട്ടുള്ള, അതായത് അസുര വൃത്തി ചെയ്യുന്ന ക്ഷത്രിയന്മാരെ നശിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം കാരണം ഭൂമി ദേവിക്ക് ഭയങ്കര ഭാരം, ഭയങ്കര ക്ലേശാഗ്നി എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, അത്രയും ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നായിരുന്നു ഭൂമിദേവി. അങ്ങനെ ഭൂമിദേവി ബ്രഹ്മാവിനോട് പോയി അപേക്ഷിച്ചു. ബ്രഹ്മാവും ഭൂമിദേവിയും ശിവഭഗവാനും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് പോയി. എന്നിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അവതരണം ഇവിടെ ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അസുരന്മാരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരെ ഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതാരം എടുത്തു. അപ്പൊ ആ ഒരു വിശേഷണം, ഒരു അട്രിബ്യൂട്ടാണ് ഇവിടെ കുന്തിദേവി ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്? ആമനിധൃക് രാജന്യ വംശദഹന. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്? അപവർഗവീര്യ. അപവർഗവീര്യ. അപ്പോ എന്താണ് അപവർഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അപവർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ ട്രിബുലേഷൻസ്, ക്ലേശാഗ്നി, ഓക്കെ, ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ. വീര്യ, എന്താണ് വീര്യ പറഞ്ഞ? പ്രോവസ്, സ്ട്രെങ്ത്, ശക്തി. അപ്പൊ അതിനെ ഇല്ലാതെയാക്കുക, അതിനെ നശിപ്പിക്കുക. ക്ലേശാഗ്നി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ട്രിബുലേഷൻസിനെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ വാക്ക് നമ്മൾ മുമ്പേയും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പവർഗ അപവർഗ, ഓക്കെ. അപവർഗ, അനപവർഗ അപവർഗ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. എന്താണ് പവർഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അപ്പൊ ഈ മെറ്റീരിയൽ ട്രിബുലേഷൻസ്, ഓക്കെ, അതാണ് പവർഗ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മെറ്റീരിയൽ ട്രിബുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേശാഗ്നി വരുന്നത്? നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നിന് പിന്നാലെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, മുമ്പത്തെ കാലത്ത് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു. ഇപ്പോ കലിയുഗത്തിന്റെ അഡ്വാൻസ്മെന്റോട് കൂടിയിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി വരുന്നു. ഒരു 10-75-100 വർഷം മുമ്പേ നമ്മളൊരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒതുങ്ങി ജീവിച്ചിരുന്നു. മാക്സിമം അടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ പോകും, അല്ലേ? അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് കൂട്ടുകൂടും. നമ്മൾ കൂടുതൽ യാത്രയും ചെയ്യാമായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ ചെറിയൊരു വീടുണ്ട്, കുറച്ച് കൃഷിയുണ്ട്, പശുവുണ്ട്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിച്ച് സന്തുഷ്ടരായിട്ട് വന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കലിയുഗത്തിന്റെ ആ അഡ്വാൻസ്മെന്റോട് കൂടിയിട്ട് എന്തായി? ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറി പാർത്തു. ഓക്കെ, ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വിട്ട് വേറെ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി. പിന്നെ അത് ആ ഒരു രാജ്യം വിട്ട് വേറെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി. അങ്ങനെ എവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് കൂടുതൽ കംഫർട്ട്, കൂടുതൽ ഫെസിലിറ്റീസ്, ഓക്കെ, കൂടുതൽ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ പോകാൻ തുടങ്ങി. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഈവൻ ദ സ്പേസ് ടൂർ അതും കൂടി ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്പേസിലേക്ക് പോവാം. ഇനി കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അന്യഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ടൂർ കൊണ്ടുപോകും. റീസെന്റ് ഞാൻ കണ്ടു ഒരു വലിയൊരു ഷിപ്പ്, എത്ര ഈഫിൽ ടവറിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, എത്രയോ ഇതുണ്ട്, വലിയ ഷിപ്പ്, അതിലെല്ലാ അമ്യൂണിറ്റീസും ഉണ്ട്. $100,000 അതിനൊരു ട്രിപ്പിന്.
അപ്പൊ അതിലില്ലാതില്ല. അതിൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ട്, വാട്ടർ തീം പാർക്ക് ഉണ്ട്, പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് തിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല ആക്ച്വലി. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടി 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 വരികയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ പവർഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുന്നു, അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങള് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിപ്രഷൻ, നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രെസ് കൂടി 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 വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പവർഗ എന്നാണ്? പവർഗ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പപ്പ ബാബാമ അല്ലെ. പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പരിശ്രമം. ശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രയത്നിക്കുക. പരിശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി, തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, അതായത് തുടർച്ച, കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പരിശ്രമം എന്ന് പറയും. അത് വെരി ഹാർഡ് ലേബർ. നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടായില്ല എങ്കിലും കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ, അടുത്തുള്ള വീട്ടിലെ അയൽക്കുണ്ട് നല്ലൊരു കാറ്, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാറ് മേടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രാത്രിയും പകലൊക്കെ ജോലി ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയും പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മെന്റാലിറ്റി വന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാറ് മേടിക്കണം, അങ്ങനത്തെ ഒരു ബംഗ്ലാവ് ഉണ്ടാക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ. അതായത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ എക്വയർ ചെയ്യാനുള്ള അത്യാഹാരം, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മെന്റാലിറ്റി വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിശ്രമം. ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് എത്ര കഴിക്കാൻ എത്ര ധാന്യം വേണം, ഓക്കെ, താമസിക്കാൻ എങ്ങനത്തെ ഒരു വീട് വേണം, ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും കൂടിയും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പല വിധത്തിലും അതിന്റെ പരക്കമ്പായാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പരിശ്രമം. പക്ഷെ അങ്ങനെ പരിശ്രമം ചെയ്ത് എന്താണ് അടുത്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഫേന, നമ്മൾ ടയർഡാവും, ഫെറ്റീഗാവും. പിന്നെ അങ്ങനെ അല്ലേ, കുതിരയൊക്കെ ഒരുപാട് ഓടി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് പത വരും. അതേപോലെ നമ്മളും ഭയങ്കരമായിട്ട് ടയർഡാവും, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലായി. ഡെയിലി റൂട്ടീനാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും. ഹാർഡ് ലേബർ. പ്രഭാത പറയുന്ന വി ആർ വർക്കിംഗ് ലൈക്ക് ആസസ്. കഴുത പോലെ ആണ് നമ്മൾ പണി ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനാണ് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കും ഒന്നും അറിയില്ല. അവസാനം എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരു പൊടി ചോറ്, അല്ലെങ്കിൽ 2-3 ചപ്പാത്തി, അല്ലെങ്കിൽ 2-3 ഇഡ്ഡലി, ഇതെത്രയും കഴിക്കുള്ളൂ. അതിലും ഈ നമ്മൾ കഴിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രമം യാതൊരു കുറവില്ല, പരിശ്രമവും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഫേന. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ ഫെറ്റീഗാവും, നമ്മൾ ടയർഡാവും, നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആകെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തോടെ നമുക്കൊരു മടുപ്പ് തോന്നും. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കഴുത പോലെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് തോന്നും. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ടയർഡാവുമ്പോൾ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ബന്ധൻ. ഇതിൽ ഈ ബന്ധനത്തിൽ പെടും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വളർന്നു വളർന്നു വരുന്നു. അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രയത്നിക്കുന്നു. അതിന്റെ കെയർ ഓഫിൽ നമ്മൾ ബന്ധനത്തിൽ പെടുന്നു, ഈ കുരുക്കിൽ പെടുന്നു. അതിന്ന് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ കുറെ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചു. പണം മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് പേര്, പ്രശസ്തി, പണം, നല്ല വീട്, നല്ല കാറ്, നല്ല ഇൻഫ്ലുവൻസ്, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സമ്പാദ്യമാണ്. അങ്ങനെ സമ്പാദിച്ചു വെച്ച് അത് പോകുമോ എന്നുള്ള പേടി. അപ്പൊ എന്താണ് അടുത്തത്? ഭയം അല്ലെ? അങ്ങനെ ഭയന്ന് ജീവിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഭയന്ന് ജീവിച്ചാൽ പിന്നെ അവസാനം എന്തായി? മൃത്യു, മരണം. ഈ മരണം എല്ലാം കൊണ്ടുപോകും നമ്മളെ. ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചതുണ്ടാവില്ല, നമ്മളുടെ പേരും പ്രശസ്തി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, നമ്മൾ തന്നെ എന്ത് തന്നെ ഒരു കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. എന്താണ് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത്? എന്താണോ നമ്മളുടെ സ്പിരിച്വൽ ക്രെഡിറ്റ്, ആധ്യാത്മികമായിട്ട് എന്താണ് നമ്മളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ളത്, അത് മാത്രമേ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ. ഓക്കെ, നേഹാഭിക്രമനാശ്വസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വല്പമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോഭയ. അപ്പോ എന്താണ് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ചാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ആധ്യാത്മിക ജീവിതം നയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോ ഈ പവർഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കും അറിയില്ല. ഒക്കെ നമ്മുടെ ആവശ്യം വേണ്ടിയിട്ടില്ല, നമ്മൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്, മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിക്കുകയാണ്. അവർക്കുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണം, നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള ജീവിതം, പ്രൈമറി ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ മറന്ന് ഇതിന്റെ പിന്നാലെ പോവാണ്.
അത് എന്താണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഡ്യൂട്ടി? ആധ്യാത്മിക ജീവിതം. മനുഷ്യ ജന്മത്തിന് മാത്രമേ ഈ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം നമുക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് മൃഗങ്ങൾക്കോ പക്ഷികൾക്കോ മറ്റാർക്കും പറ്റില്ല. ആർക്കും പറ്റാത്ത ഒരു അവസരമാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഭഗവദ്ധാമിൽ പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇവിടെ മായാലോകത്തില് കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോ അപവർഗ അല്ലെങ്കിൽ അനപവർഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിബറേഷൻ. അപ്പൊ ഈ ക്ലേശാഗ്നിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടുക. അപ്പൊ വീര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെങ്ത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ സ്ട്രെങ്ത് ഒരിക്കലും ക്ഷയിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അനപവർഗ അല്ലെങ്കിൽ അപവർഗം. മറ്റതെല്ലാം ക്ഷയിക്കും. നമ്മൾ എത്ര തന്നെ സമ്പാദിച്ചാലും അതെല്ലാം ക്ഷയിച്ച് പോവും. അതെല്ലാം നശിച്ച് പോവും. നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടി നശിക്കും, നമ്മുടെ പണം നശിക്കും, എല്ലാം നശിക്കും. നമ്മുടെ ബന്ധുക്കള് എല്ലാവരും നമ്മുടെ മുന്നിൽ തന്നെ എല്ലാവരും പോവും. ഒന്നും നിൽക്കില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒന്നും ക്ഷീണിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും ക്ഷയിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്താണ് നവയൗവനം. എന്താണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയില് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ് എന്താണ് പറയുന്നത്? അദ്വൈതമച്യുതമനാദിമനന്തരൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയൗവനം ച വേദേഷു ദുർലഭം അദുർലഭം ആത്മഭക്തോ ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അല്ലെ? അദ്വൈതം എന്താണ്? അദ്വൈതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരാളില്ല ഭഗവാന് പകരം. ഓക്കെ, രണ്ടാമതൊരു ആളില്ല. ഭഗവാൻ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അദ്വൈതം അനാദിം. ഓക്കെ, ബിഗിനിങ്ലെസ്. ഈസ് ബിഗിനിങ്ലെസ്. അല്ലെ? ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ട് വേറെ ആളില്ല. അദ്ദേഹം ബിഗിനിങ്ലെസ് ആണ്. അദ്വൈതം അച്യുതം മീൻസ് ഇൻഫാലിബിൾ. ഒരിക്കലും വീഴ്ച സംഭവിക്കാത്തത്, ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റാത്തത്. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണോ? നമ്മൾ ഫാലിബിൾ ആണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്, 3 ഗുണങ്ങളുടെ അധീനത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒരുപാട് തെറ്റ് പറ്റും. നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, നമ്മൾ 4 defects. Imperfect senses, cheating propensity, committing mistake and subject to be illusion. 4 ഡിഫക്ട്സ് നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതില്ല. ഭഗവാൻ അച്യുതമാണ്, ഇൻഫാലിബിൾ ആണ്. ആൻഡ് യാതൊരു വീഴ്ച സംഭവിക്കില്ല, യാതൊരു തെറ്റും സംഭവിക്കില്ല. അനാദിം, ബിഗിനിങ്ലെസ്, നോ ബിഗിനിങ്, ഈസ് ദ ഒറിജിനൽ. അനന്തരൂപം, അനന്തം, ഒരുപാട് രൂപങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഒരുപാട് അവതാരങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാം സെയിം സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള ആ ക്വാളിറ്റിയാണ് എല്ലാ രൂപത്തിലും. ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയൗവനം ച. ഈസ് എ ഒറിജിനൽ പേഴ്സൺ. പുരാണ പുരുഷം, the oldest person. നവയൗവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് യൂത്ത്ഫുൾ. ഓക്കെ, എപ്പോഴും യൂത്ത്ഫുൾ. ഭഗവാന്റെ വയസ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 16. അതാണ് കൈശോരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ യൂത്ത് തുടങ്ങി. 15 വയസ്സ് വരെ കൈശോരമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂത്താണ്. കൈശോരം പറഞ്ഞാൽ പ്രീ യൂത്ത്. കൈശോരം പറഞ്ഞാൽ പ്രീ യൂത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ യൗവനം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നവയൗവനം, ഫ്രഷ് ആൻഡ് യൂത്ത്ഫുൾ. ഈവൻ മഹാഭാരത യുദ്ധം ആ സമയത്തൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വയസ്സ് പറഞ്ഞ് ഏകദേശം 125 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ ഹി വാസ് ലുക്കിംഗ് അപ്പിയറൻസ് വൈസ്? ജസ്റ്റ് 16 years old boy. ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാൻ ആ സമയത്ത്. പക്ഷെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലുക്ക്, അപ്പിയറൻസ്? 16 വയസ്സ്. നവയൗവനം ച ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ആ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ നമിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവ്. പിന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ അപവർഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിബറേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്, ട്രാൻസെൻഡന്റൽ സ്റ്റേറ്റ്. അതെവിടെ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും അതീതമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെല്ലാം സ്പിരിച്വൽ ആണ്. അവിടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ആ 3 ഗുണത്തിനും അതീതമായി നിൽക്കുന്ന സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള വിഗ്രഹമാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പം അവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള, അവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ബോഡി ഇന്റേണൽ ബോഡി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ
സൂക്ഷ്മ ശരീരവും സ്ഥൂല ശരീരം കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ആത്മാവ് ആവരണപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ബോഡി, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എൻ്റെ ബോഡി എന്ന് പറയും. ഞാൻ പറയും ഇത് എൻ്റെ ശരീരം, ഇത് എൻ്റെ കയ്യ്. പക്ഷെ അവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ല. ആത്മാവും ശരീരവും മനസ്സും ഇതൊന്നും യാതൊരു വ്യത്യാസവും, എല്ലാം സച്ചിദാനന്ദമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആ ഭഗവാന്റെ ഒന്നും ക്ഷീണിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും ക്ഷയിക്കുന്നില്ല. ശക്തി എപ്പോഴും അതേപോലെ. നമ്മളുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഗോവിന്ദ ഗോദ്വിജ ഗോവിന്ദ. ഗോവിന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗോവിന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം, ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസസ്, ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആനന്ദം പകരുന്നതാണ്, അതാണ് ഗോവിന്ദ. അതേപോലെ പശുക്കൾക്ക് സന്തോഷം പകരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഗോവിന്ദ എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഗോ ദ്വിജ സുരാർത്തി ഹരാവതാര. ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശുക്കളെ, ദ്വിജ പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ, സുര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെമിഗോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവോട്ടീസ്. ഓക്കെ, ആരത്തി ഹരാവതാര അവരുടെ ഡിസ്ട്രെസ്സിനെ റിലീവ് ചെയ്യുന്ന അവതാരം എടുത്തവൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ നമോ ബ്രാഹ്മണ്യദേവായ ഗോ ബ്രാഹ്മണ ഇതായ ജഗതിതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ എന്ന്. അപ്പോൾ പശുക്കളെയും ബ്രാഹ്മണന്മാരെയും അന്യ ദേവി ദേവതമാരെയും ഡിവോട്ടീസിനെയും അവരുടെ ഡിസ്ട്രെസ്സിനെ ഹരിക്കുന്നവൻ, അതിനുവേണ്ടി അവതാരം എടുത്തു. അതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താണ്? പശുക്കളെയും ബ്രാഹ്മണന്മാരെയും ഡിവോട്ടീസിനെയും സാധുജനങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവതാരം എടുക്കുന്നു. യോഗേശ്വരാഖില യോഗേശ്വര. ഓക്കെ, യോഗേശ്വരൻ ഈസ് ദ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഓൾ മിസ്റ്റിക് പവേഴ്സ്. യോഗേശ്വരൻ എല്ലാ സിദ്ധികളുടെയും മാസ്റ്ററാണ്. അഖില ഗുരു, അതായത് അഖില ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും ഗുരുവാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലേ? നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട്. എങ്ങനെയായിട്ട്? ഗുരുവായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്? ചൈത്യഗുരു, ചൈത്യഗുരു അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് ചൈത്യഗുരുവായിട്ട്, അഖില ഗുരു. സോ അവിടുന്നാണ് ബാക്കി എല്ലാ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെയും ഉറവിടം, ഉദ്ഭവസ്ഥാനം. സോ ഭഗവാൻ ഈസ് ദ അഖില ഗുരു. ഭഗവാൻ നമസ്തേ. ഭഗവാൻ എഗെയിൻ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് എന്താണ്? ഐശ്വര്യ സമഗ്രസ്യ, എല്ലാ ഓപ്പുലൻസും ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇത് 10 ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ കുന്തി ദേവി ഭഗവാനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്ന 10 attributes. അല്ല, ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ശ്രീ ഭഗവാന്റെ ആ സൗന്ദര്യം, ഭംഗി. അപ്പോ അതിൽ ചെറിയൊരു ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ധനുർദാസ് പറഞ്ഞൊരു ഭക്തനുണ്ടായിരുന്നു, രാമാനുജാചാര്യരുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. ഓക്കെ, ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്, വളരെ ഒരു ആപ്റ്റ് സ്റ്റോറിയാണ് ഇവിടെ. ഭഗവാന്റെ ഭംഗിയെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നമ്മളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല സ്റ്റോറിയാണ്. രാമാനുജാചാര്യന്റെ ശിഷ്യനാണ് ധനുർദാസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയും. അപ്പൊ ധനുർദാസ് രാമാനുജാചാര്യന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയോട് ഭയങ്കര ആസക്തിയായിരുന്നു. ആ പത്നിയുടെ, തന്റെ ഭാര്യയുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ എപ്പോഴും ആ പത്നിയുടെ മുഖത്ത് കണ്ണിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്രയും, അതായത് അത്രയും ആസക്തി. തന്റെ പത്നിയെ പോലെ വേറൊരു സ്ത്രീ കാണാൻ പറ്റില്ല. അതായത് അത്രയും സൗന്ദര്യവതിയാണ്, വേറെ ആർക്കും അത്ര സൗന്ദര്യം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും തന്റെ ഭാര്യ മാത്രം. ഒരു ദിവസം രംഗനാഥന്റെ പ്രൊസഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ പ്രൊസഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും രംഗനാഥനെ നോക്കി, നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഗുരുവായൂർ ശിവേലിയൊക്കെ ഇല്ലേ, ജ്ഞാനപ്പുറത്ത് ശിവേലിയൊക്കെ നടക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ അതിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നാലെ പോകും. അങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ജപിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ശിവയിലേക്ക് അതിനൊപ്പം പോകും. അതിലപ്പം നമ്മൾ ആരെ നോക്കുക? നമ്മൾ അടുത്തുള്ളവരെ നോക്കും ഇല്ല, ഭഗവാനെ നോക്കിയിട്ടാണ്. ഇവിടെ ഈ പ്രൊസഷൻ സമയത്ത് ധനുർദാസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാവരും മുമ്പോട്ട് നടക്കുന്നു, തൻ്റെ ഭാര്യയെ നോക്കിക്കൊണ്ട്, മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട്, കൊടയും പിടിച്ചുകൊണ്ട്
പിന്നോക്കം നടക്കുകയാണ്. അവിടെ രംഗനാഥന്റെ പ്രൊസഷൻ, രംഗനാഥനെ നോക്കാതെ തന്റെ ഭാര്യയുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചിട്ട് കൊടയും പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് രാമാനുജാചാര്യർ ഇത് കാണുന്നത്. എന്താണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? രംഗനാഥന്റെ പ്രൊസഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് രംഗനാഥന്റെ ആ ബ്യൂട്ടി, ആ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാണ്ട്, ആ അനുഗ്രഹം മേടിക്കാണ്ട് തൻ്റെ ഒരു മോഡൽ, ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുഖം നോക്കി ഇങ്ങനെ പിന്നാക്കം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോ രാമാനുജാചാര്യർ പറഞ്ഞു തൻ്റെ ശിഷ്യരുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ചോദിച്ചു, എന്താണ് അങ്ങ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എൻ്റെ പത്നിയുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് മതി വരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും അവരുടെ കണ്ണിലെ, അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അത് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ രാമാനുജാചാര്യർ അതെ, തീർച്ചയായും, ഓക്കെ, അത്ര സൗന്ദര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിലും കൂടുതൽ സൗന്ദര്യം ഉള്ള ഒരാളെ കാണിച്ചു തന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടി നിർത്തുക ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, തീർച്ചയായിട്ടും, അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതേവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, എൻ്റെ ഭാര്യയെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ സൗന്ദര്യമുള്ള ആരും കണ്ടിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിലും കൂടുതൽ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു രാമാനുജാചാര്യർ, അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ കുളിച്ച് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞു. ശ്രീരംഗനാഥന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഇവർ രണ്ടുപേരും വന്നു. അതായത് ധനുർദാസും പത്നിയും വന്നു. രാവിലെ ഭഗവാന്റെ ആ ശ്രീകോവിൽ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവിടെ രാമാനുജാചാര്യരും ഇവരെത്തി. ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു രാമാനുജാചാര്യർ, അങ്ങയുടെ ബ്യൂട്ടി, അങ്ങയുടെ സൗന്ദര്യം ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇവർ രണ്ടുപേരും ആ നട തുറന്നപ്പോ ഭഗവാൻ സ്വയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സൗന്ദര്യം അവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് രാമാനുജാചാര്യരുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം. അത് കണ്ടപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള ആ പരിവർത്തനം, രണ്ടുപേർക്കും ഉണ്ടായിട്ട് പരിവർത്തനം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അന്ന് അവിടെ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു. ആ ഭംഗി കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് രാമാനുജാചാര്യനെ രണ്ടുപേരും സ്വീകരിച്ചു തൻ്റെ ഗുരുവായിട്ട്. അതിനുശേഷം വളരെ എളിമയോട് കൂടിയിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും രാമാനുജാചാര്യരെ പരിചരിച്ചു, സേവിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പോ അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ സൗന്ദര്യം, ബ്യൂട്ടി കാണാനുള്ള ചക്ഷു ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അതിനുള്ള ആ ഒരു അനുഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ നിന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതാണ് ചില ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഭഗവാനെ എത്രയോ സമയം നോക്കി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടാവും, കണ്ടു വണങ്ങുന്നുണ്ടാവും. നമ്മളിൽ മിക്ക ആൾക്കാരും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഒന്ന് തൊഴുതു അവിടുന്ന് അപ്പം തന്നെ പോകുന്നു. കാരണം നമുക്ക് വേറെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഇതിന് സമയമില്ല. ഭഗവാന്റെ ബ്യൂട്ടി ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ ഈവൺ അർച്ച വിഗ്രഹത്തിലും നമുക്ക് ആ ബ്യൂട്ടി കാണാൻ പറ്റും. എത്രയോ ഭക്തന്മാരുടെ ലീലകൾ, ഭക്തന്മാരും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ലീലകൾ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റോറി കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയത്, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് കുന്തി മഹാറാണി ഈ ശ്ലോകം കൊണ്ട് അവിടെ ഭഗവാന്റെ പല ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെയും ഗുണങ്ങളെയും പറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ വർണ്ണിക്കുന്നു. ഇതോടു കൂടിയിട്ട് 43-ാമത്തെ ശ്ലോകം കുന്തി പ്രേയസ്, കുന്തി സ്തുതി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ പർപ്പോട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചില്ല, പർപ്പോട്ടും കൂടി വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോവാം. A summary of the Supreme Lord Sri Krishna is made herein by Srimati Kunti Devi. The Almighty Lord has his eternal transcendental abode, where he is engaged in keeping Surabhi cows. He is served by hundreds and thousands of goddesses of fortune. അതെ, ഏത് ശ്ലോകമാണ് അറിയോ? ചിന്താമണി പ്രകര സദ്മ സുകൽപ വൃക്ഷ ലക്ഷാവൃതേഷു സുരഭീരഭിപാലയന്തം ലക്ഷ്മീ സഹസ്ര സദസംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അപ്പോ ആ ഭഗവത് ധാമിനെ പറ്റിയിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് ഇവിടെ വർണ്ണിക്കുകയാണ്. ബ്രഹ്മാവ് മെഡിറ്റേഷനില് ആ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിനെ പറ്റി കാണാണ്. എന്താണ്? ഞാൻ ആ ഗോവിന്ദനെ പ്രണമിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? അതായത് പശുക്കളെ പരിപാലിക്കുന്ന ആ ഗോവിന്ദനെ, ആ സ്പിരിച്വൽ അബോർഡില്
ആ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് എന്താണ് അത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന രത്നക്കല്ലുകളെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ പാലസസ് എല്ലാം. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല ഒരുപാട് പർപ്പസ് ട്രീസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിഷ് ഫുൾഫില്ലിംഗ് ട്രീസ്, കൽപ്പതാരു, കൽപ്പവൃക്ഷ. നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതെല്ലാം സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ആപ്പിൾ ട്രീന്ന് ആപ്പിൾ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ, മറ്റുള്ള ഫലങ്ങൾ കിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ല, എന്തും ആഗ്രഹിച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകം. പിന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാരെ ഭഗവാനെ അവിടെ സേവനം ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ബ്രഹ്മാവ് മെഡിറ്റേഷനിലെ ആ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഹി സെർവ്ഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ്സ് ആൻഡ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഗോഡസ് ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ. ഓക്കെ, 1-2 ലക്ഷ്മിയല്ല, ഹൺഡ്രഡ്സ് ആൻഡ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ്. നമുക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ആവില്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ, അല്ലേ? ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഡൈജസ്റ്റ് ആവാൻ. He descends to the material world to reclaim his devotees and to annihilate the disturbing elements in groups of political parties and kings who are supposed to be in charge of administration. അപ്പൊ ആരാണോ ഇവിടുത്തെ എല്ലാവരും സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അവരെന്നെ അവർക്ക് വിപരീതമായിട്ട് അവിടെ രാജ്യം ഭരിക്കുകയാണ്. അവരെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ട് വേലി തന്നെ വിള തിന്നാന്ന് പറയുന്നില്ലേ, അതേപോലെ ഈ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം അസുരന്മാരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്? പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. So he creates, maintains and annihilates by his unlimited energies, and still he is always full with prowess and does not deteriorate in potency. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, മെയിൻറ്റെയിൻ പരിപാലിക്കുന്നു, ആൻഡ് സംഹാരം ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അൺലിമിറ്റഡ് എനർജീസ് ആണ്. ഒരുപാട് എനർജീസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ 3 പ്രധാനപ്പെട്ട എനർജിയാണ് അന്തരാംഗശക്തി, ബഹിരാംഗശക്തി ആൻഡ് തഥാസ്ഥ ശക്തി. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഒരിക്കലും കുറയുന്നില്ല, അല്ലേ? അപവർഗവീര്യ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ക്ഷീണിക്കുന്നില്ല, ക്ഷയിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ശക്തി എപ്പോഴും അതേപോലെ ഇരിക്കും. എത്ര തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാലും ശരി, ശക്തി ഭഗവാന്റെ കുറയില്ല. The cows, the brahmanas and the devotees of the Lord are all objects of his special attention because they are very important factors for the general welfare of living beings. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് തീർച്ചയായിട്ടും സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് മറ്റുള്ളവരെ ഉദ്ധരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബ്രാഹ്മണാസ് വേണം, പശുക്കൾ വേണം, ഭക്തന്മാരെ അന്യദേവി ദേവതന്മാർ വേണം. ഇവരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സൊസൈറ്റി, നമ്മളുടെ രാജ്യം നന്നായിട്ട് വളരെ ഫ്ലറിഷായിട്ട് നടക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അസുരന്മാരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരല്ല വേണ്ടത്. അവരെ സംരക്ഷിക്കുക, അതും വേറൊരു കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ അവതരിക്കുമ്പോൾ. സോ ടെക്സ്റ്റ് 44. സൂത ഉവാച പ്രഥയേതം കലാപാദേ പരിണുതാഖിലോദയാം മന്ദം ജഹാസ വൈകുണ്ഠോ മോഹൻ ഇവ മായയാ. സൂത ഉവാച പൃഥയേതം കലാപദേ പരിണുതാഖിലോദയ മന്ദം ജഹാസ വൈകുണ്ഠോ മോഹയൻ ഇവ മായയാ. ആരെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. സുധ ഉവാച പ്രദയേതം കലാപദേ പരിണോധാഖിലോദയാ മന്ദം ജഹാസ വൈകുണ്ഠോ മോഹയൻ ഇവ മായയാം. വിവർത്തനം ശ്രീലപ്രഭുപാദി ജെ. സൂത ഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു, അത്യന്തം വിശിഷ്ടമായ വാക്കുകളാൽ കുന്തിദേവി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ കീർത്തനം ചെയ്തത് ശ്രവിച്ച അദ്ദേഹം മന്ദഹസിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ദഹാസം മായാശക്തിയെ പോലെ അത്യന്തം ഹൃദയാകർഷകമായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. Very good. Suda Goswami said, the Lord, thus hearing the prayers of Kunti Devi, composed in choice words,
for his glorification, mildly smiled. That smile was as enchanting as his mystic power. ഇവിടെ കുന്തി സ്തുതി കഴിഞ്ഞു. സുത ഗോസ്വാമി ഇത് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കായിരുന്നു? ശൗനകാദി ഋഷികൾക്ക്, അല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സുത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുന്തി ദേവിയുടെ ഈ സ്തുതി കേട്ട ശേഷം ഭഗവാൻ എന്താണ്? മന്ദഹസിച്ചു, പുഞ്ചിരിച്ചു. ആ മന്ദഹാസം എൻചാന്റിങ് ആസ് ഹിസ് മിസ്റ്റിക് പവർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മന്ദഹാസത്തില് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരാള് അങ്ങനെ പുഞ്ചിരിക്കുകയാണ്, മന്ദഹസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും അതെല്ലാം കോണ്ടെക്സ്റ്റും സിറ്റുവേഷനും അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതിലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, പറയാതെ പറയുന്നതാണത്. ഭഗവാന്റെ ആ മന്ദഹാസം ഇവിടെ അതേപോലെയാണ്, ആണ് മിസ്റ്റിക് പവർ ആണ്. So anything that is enchanting in the world is said to be a representation of the Lord. എന്താണോ നമ്മളെ അത്രയും ആകർഷിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണണം. ഈ പ്രകൃതി അല്ലെ, എത്ര സൗന്ദര്യമുള്ളതാണ്, എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയാണ്. ഇത് പ്രകൃതി ആരെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അല്ലേ? നമ്മളൊരു സമുദ്ര തീരത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൗണ്ടനിലോ ഒരു വാലിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗാർഡനിലൊക്കെ പോയിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു മനസ്സിന് കിട്ടുന്ന ഒരു സമാധാനം, ശാന്തി, അല്ലെ? എത്ര ഭംഗി, എത്ര മനോഹരമാണ്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താണ്, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മതി, ഭഗവാനെ വേണ്ട. രാമരാജ്യം വേണം, രാമനെ വേണ്ട. ഭഗവാന്റെ ഓപ്പുലൻസസ് വേണം, പക്ഷെ ഭഗവാനെ വേണ്ട. ദുര്യോധനെ പോലെയാണ് നമ്മൾ മിക്കവാറും എല്ലാവരും, അല്ലേ? അർജുനെ പോലെ ആവണം. ദുര്യോധന എന്താണ്? നാരായണി സേന മതി, ഭഗവാന്റെ ശക്തി മതി, ശക്തിമാനെ വേണ്ട. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് അർജുനൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? എനിക്ക് ഭഗവാനെ മതി, ഭഗവാന്റെ ശക്തി എനിക്ക് വേണ്ട. ഭഗവാൻ വന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇവിടെ വരുന്ന എനിക്കറിയാം, അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആകർഷിച്ചാൽ, ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ കൂടെ എല്ലാവരും വരും. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാന്റെ ശക്തി മാത്രം, ലക്ഷ്മി പൂജ മാത്രം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ലക്ഷ്മി നാരായൺ പൂജ വേണം. ഓക്കെ, ലക്ഷ്മി നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ നാരായണൻ കൂടിയും വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഓപ്പുലൻസസ്, ഐശ്വര്യം മാത്രം ആണ് വേണ്ടത്, നാരായണനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നു. അത് പോരാ, നമുക്ക് നാരായണനെ കിട്ടിയാൽ ലക്ഷ്മിജി എപ്പോഴും കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻചാന്റിങ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഈസ് സെഡ് ടു ബി എ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ദ ലോർഡ്. The conditioned souls who are engaged in trying to lord it over the material world are also enchanted by his mystic powers, but his devotees are enchanted in a different way by the glories of the Lord, and his merciful blessings are upon them. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാക്കള് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ആ ഐശ്വര്യങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഭ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്കും വേണം, എനിക്കും ഇവിടെ ആസ്വദിക്കണം ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് വേണം, ഇത് വേണം, അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോവാണ്. പക്ഷെ ഡിവോട്ടീസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഡിവോട്ടീസ് അതിന്റെ പിന്നാലെ പോവില്ല. ഡിവോട്ടീസിനെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ മാത്രം മതി. So his energy is displayed in different ways as electrical energy works in manifold capacities. ഭഗവാന്റെ ശക്തി പലതരത്തിലും, അത് അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക് എനർജി. ഓക്കെ, സെയിം വിദ്യുത് ശക്തി, ഇലക്ട്രിക് എനർജി കൂളർ, അതായത് നമ്മളുടെ റൂമിനെ കൂൾ ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാം, ഹീറ്ററായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം, നമ്മളുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിനെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്താണ്? യോഗമായിട്ട്. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ശക്തി മഹാമായായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മഹാമായയുടെ കീഴിലും, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യോഗമായയുടെ കീഴിലും വരും. So Srimati Kunti Devi has prayed to the Lord just to enunciate a fragment of his glories. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ
ഗ്ലോറീസ് മഹത്വത്തെ വളരെ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് കുന്തി ദേവിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുക, ഭഗവാനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരാൾക്ക് പറ്റിയതല്ല. എങ്കിലും കുന്തി മഹാറാണി ആ ഒരു ഭക്തിയുടെ പിനാക്കിൾ എപ്പിറ്റോമാണ്. അതിൽ നിൽക്കുന്ന കുന്തി മഹാറാണിക്ക് ഇത്രയും സാധിച്ചു, നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒന്നും പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അങ്ങനെ കുന്തി മഹാറാണി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനെ വർണ്ണിച്ചിട്ടില്ല ആ പ്രേയേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഏറ്റു ചൊല്ലാനേ പറ്റുള്ളൂ. All his devotees worship him in that way by chosen words, and therefore the Lord is known as Uttama Shloka. അപ്പോ വളരെ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ നല്ല ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളെ കൊണ്ട് ഉള്ള സ്തുതിയാണ് കുന്തി മഹാറാണി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉത്തമ ശ്ലോക, സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഉത്തമ ശ്ലോക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ വേറൊരു പേരും കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് അധോക്ഷജ എന്നുള്ള പേരും കൂടിയുണ്ട്, ഉത്തമൻ. ഭഗവാനെ ചോയ്സസ് വേർഡ്സ് കൊണ്ട് നമ്മള് കീർത്തിക്കുന്നു. പിന്നെ വേറൊന്നും കൂടിയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭഗവാനെ അങ്ങനെ കീർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും കയറിയിട്ട് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരും. അതും ഉത്തമ ശ്ലോകം കൊണ്ട് പറയാം. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, മറ്റുള്ള അന്യ ദേവി ദേവതമാരെല്ലാം ഭഗവാനെ സെലക്റ്റഡ് പോയട്രി ആയിട്ട്, സെലക്റ്റഡ് വേർഡ്സ് ഉള്ള പോയട്രി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ സ്തുതിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അധോക്ഷജ, ഉത്തമ ശ്ലോക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധോക്ഷജ എന്നുള്ള വാക്കും കൂടി ഇവിടെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു. കാരണം ആ ഷ, ഇത് ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും ലെറ്ററാണ് നമ്മളുടെ ആൽഫബറ്റ്സിൽ. അതായത് ഇംഗ്ലീഷിലെ A to Z, അതേപോലെ ആ ക്ഷ, ഈ ആ ക്ഷ, ആ മുതൽക്ക് ക്ഷ വരെയുള്ള ആ ആൽഫബറ്റ്സിലെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഏത് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷനിൽ നമ്മൾ വേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാൻ വിചാരിച്ചാലും അത് കുറവാവും. അതാണ് തമം, അത് കുറവാവും. നമുക്ക് അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്തുതിക്കാൻ പറ്റില്ല. വാക്കുകള്, അതായത് വേർഡ്സ് വിൽ നോട്ട് സഫൈസ്. വേർഡ്സ് ഷോർട്ടായിട്ട് വരും. നമുക്ക് അങ്ങനെ അതായത് അധോക്ഷജ, ഈ ആൽഫബറ്റ്സ് കൊണ്ട് ജനിക്കാൻ, അതായത് ജാൻ പറഞ്ഞ ജനിക്കുക, സൃഷ്ടിക്കുക, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന വാക്കുകളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്തുതിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറവായിട്ട് വരും, ഷോർട്ടായിട്ട് വരും. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് സഫൈസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ സെലക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മാക്സിമം നല്ല നല്ല ഉത്തമമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെ കൊണ്ട് സ്തുതിക്കാനാണ് ഇവിടെ കുന്തി ദേവി ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ നോ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചോസൺ വേർഡ്സ് ഇസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. നോ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചോസൺ വേർഡ്സ് is sufficient to enumerate the Lord's glory. എത്ര തന്നെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാലും ശരി, ഭഗവാന്റെ ഗ്ലോറിയെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും ഗ്ലോറിയസ് ആണ് ഭഗവാൻ, അത്രയും ഗുണങ്ങളുണ്ട്, അത്രയും ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. അത് ഭഗവാന്റെ ഗ്ലോറീസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അനന്തമാണ്, അൺലിമിറ്റഡുമാണ്, അത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ, നമ്മളെല്ലാം മോർട്ടൽ ബീയിങ്സ് ആണ്, ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്, നമുക്ക് എങ്ങനെ അത്രയും വലിയ ഭഗവാനെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാൻ പറ്റും? നമ്മുടെ ലിമിറ്റഡ് വൊക്കാബുലറി, ലിമിറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റി വെച്ചിട്ട്. ആൻഡ് യെറ്റ് ഹി ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് by such prayers as the Father is satisfied even by the broken linguistic attempts of the growing child. എന്നാലും കൂടിയിട്ട് തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ മാക്സിമം പ്രയത്നിച്ചിട്ട് നല്ല ഉത്തമ ശ്ലോകത്തെ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ, സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിലെ സന്തുഷ്ടനാകുന്നു എന്നാണ്. അതിനൊരു നല്ല ഉദാഹരണം കൂടി ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ചെറിയ കുട്ടികളെ ഒരു വയസ്സ് 2 വയസ്സാകുമ്പോൾ വാക്കുകളൊന്നും ശരിക്കും പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒക്കെ ബ്രോക്കൺ വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ കുട്ടികളെ അച്ഛ, അമ്മ, ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ഓരോ വാക്കുകളും അവർ ചൊല്ലുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എന്ത് സന്തോഷമായിരിക്കും. എല്ലാം ബ്രോക്കൺ വേർഡ്സ് കൊണ്ടാണ്. എന്നാലും കൂടിയിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ സന്തോഷം ശരിക്കും ഒരു പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാനും കൂടി, ശരിക്കും ഉച്ചരിക്കാനും കൂടി പറ്റാത്ത ആ വയസ്സിൽ അങ്ങനെ
ഉള്ള ആ വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ തൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള അച്ഛനും അമ്മയും മറ്റുള്ള ബന്ധുക്കൾക്കും കിട്ടുന്ന ആനന്ദം അതേപോലെ നമ്മളും ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കാനുള്ള ആ ഒരു വൊക്കാബുലറി, അതിനുള്ള ഇന്റലിജൻസോ അതിനുള്ള സാമർഥ്യവും നമുക്കില്ല. എങ്കിലും കൂടി നമ്മൾ അതിന് പരിശ്രമിക്കുന്നല്ലോ. നമ്മൾ അത് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ് സാധിക്കുന്നത്, അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം കഴിവല്ല. അതുകൂടി നോക്കണം. ധ്രുവ ധ്രുവന് 5 വയസ്സില് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ധ്രുവന് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാൻ പറ്റിയത്. അല്ലെങ്കിൽ 5 വയസ്സായിട്ടുള്ള ബാലന് എന്തറിയാം? അപ്പോൾ ധ്രുവ മഹാരാജനെ അനുഗ്രഹിച്ചു, അങ്ങനെയാണ് ധ്രുവന് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാൻ പറ്റിയത്. ധ്രുവ പ്രേയേഴ്സ്. അതേപോലെ ഇവിടെ കുന്തി ദേവിയും മാക്സിമം നല്ല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല ശ്ലോകങ്ങള് കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ ഇവിടെ വർണ്ണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സിൻസിയർ അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. അതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിലും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല, ഭഗവാൻ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ദ വേർഡ് മായ ഈസ് യൂസ്ഡ് ബോത്ത് ഇൻ ദ സെൻസ് ഓഫ് ഡെലൂഷൻ ആൻഡ് മേഴ്സി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ മായ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ കൃപ. ഡെലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മോഹിപ്പിക്കപ്പെടുക, നമ്മൾ മായയിൽ പെടുക എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, ഇല്യൂഷനിൽ പെടുക. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റില് മായ എന്താണ് അവിടെ അർത്ഥം? ഭഗവാന്റെ മേഴ്സി, ഭഗവാന്റെ കൃപ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹിയർ ഇൻ ദ വേർഡ് മായ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഓഫ് ലോർഡ്സ് മേഴ്സി അപ്പോൺ കുന്തി ദേവി. അപ്പോൾ കുന്തി ദേവിയോട് ഭഗവാൻ കാണിച്ച കരുണ, കൃപ, അതാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തില് മായ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പ്രഭാത പറപ്പുള്ളത്. അതാണ് എന്താണ് പറയുന്നത്? മായയാ. സാധാരണ മായ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇല്യൂഷൻ എന്നുള്ള, പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ കൃപ, ഭഗവാന്റെ മിസ്റ്റിക് പവർ എന്താ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് 44-ാമത്തെ. സോ ഇവിടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ 45-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പോ കുന്തി പ്രേയേഴ്സ്, കുന്തി സ്തുതി ആർക്കൊക്കെ കാണാതെ അറിയാൻ പറ്റും? അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പലർക്കും കാണാൻ പാഠം പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വളരെ നല്ല. എന്നിട്ട് എന്നും ഭഗവാനെ നമ്മുടെ രാവിലെ വൈകുന്നേരം എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രേയേഴ്സും കൂട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും. 26 ശ്ലോകങ്ങളുള്ളൂ. ആർക്കെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും കൂടിയും നമ്മളൊരു പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് ഇത് ചൊല്ലുക. അപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസം ചൊല്ലുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കത് ബൈഹാർട്ടാവും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ശ്രമിച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രീതി, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്തുതികളുടെ ഭാഗത്തില് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം മാക്സിമം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് പഠിച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ആ സ്തുതിയൊന്നും നമുക്ക് കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ കടമെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഭീഷ്മസ്തുതി. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് ഭീഷ്മസ്തുതിയാണ് 9th ചാപ്റ്ററിൽ. ഓക്കെ, ധ്രുവന്റെ പ്രഹ്ലാദ് പ്രേയേഴ്സ്, ഒരുപാട് പ്രേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അത് ഞാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1-2 സ്തുതികൾ നമ്മൾ ഡെയിലി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക നമ്മളുടെ സ്തുതിയായിട്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും നമ്മളുടെ ആ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ക്രെഡിറ്റ് കൂടും, ഭഗവാന്റെ കൃപ നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് എല്ലാവരോടും. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ 45-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गो प्रेमानंदे. ആർക്കെങ്കിലും ഈ കുന്തി സ്തുതി ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കണോ അടുത്ത ബുധനാഴ്ച ആർക്കെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ പേഴ്സണലി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, വല്ലവർക്കും ഈ കുന്തി സ്തുതി 26 ശ്ലോകത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു സമ്മറി ആയിട്ട് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളുടെ ആർക്കെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തയ്യാറായിട്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി ഓവർവ്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ വല്ലവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് ആവട്ടെ, ഒരു ക്ലാസ് അങ്ങനെ അടുത്ത ബുധനാഴ്ച പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വല്ലവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, വല്ലവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.